So there are four components basically in case of Rankine cycle. And which are those four components? Boiler, turbine, condenser, and pump. in pump. Maria Hasmukh. Good morning. Okay, now we need to discuss about Rankine cycle, which is practical cycle. And in order to discuss Rankine cycle, first we need to draw TS diagram for the same. So first I will make title that we are going to discuss what? Rankine cycle. And now let's draw the good morning, sir. Vivek sir is joined our class, principal sir. So in case of Rankine cycle, we need to draw a TS diagram. So here it is temperature, y-axis represent temperature and x-axis represent entropy. As we have discussed in the previous lecture, Chetan, can you give me the equation of entropy? What is the equation of entropy? Entropy equation? Yes. Have you remember it? No, sir. No. Let's check out the previous lectures notes. So here it is. Now Yes. is equal to, Q upon T. and what do you mean by ds? Who, sir? ds ને આપણે કેવી રીતના બોલીએ? What is represents by ds? What is this s2 minus s1? Yes, sir. Entropy. But what do you mean by s2 and s1 particularly? Suppose a process, S2, sir. Process. yes, s2 means, Sir, તે S2 sir process છે જે ટર્બાઇન થી sorry બોiler થી ટર્બાઇન સુધી જાય steam. perfect. વાત બરોબર કહી રહ્યા છો, but s2 represent end of the process and s1 represents initialization of the process. So the difference of the entropy, that is called ds. Get it? Okay. So in case of Rankine cycle, in order to begin with the Rankine cycle, we must understand the concept of saturated liquid line and saturated vapor line. Can anybody have a knowledge of saturated liquid line and saturated gaseous line? તમારામાંથી કોઈને ખ્યાલ છે સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ લાઇન શું છે અને સેચ્યુરેટેડ ગેસિયસ લાઇન શું છે? No, sir. No. Okay. Now are you getting something? Have you seen this diagram before? I think no. Let me explain it to you. So this
Sky blue line represents saturated liquid line. It represents 100% liquid. And this, sorry, red line represents saturated gaseous lines. Means it represents 100% gas. Now, what do you mean by 100% liquid and 100% gas? કહી શકશે કોઈ? શું એટલે આમ શું કહેવા માંગે છે 100% liquid and 100% gas? એવું શું કહેવા માંગે છે? Anyone? ચેતન? બોઇલરમાં આપણે જે પાણી નાખીએ તે લિક્વિડ પ્રમાણમાં હોય છે, પછી તેને 100% પ્રમાણમાં હોય છે, તેને પછી આપણી સ્ટીમ બને છે તે 100% બની જાય છે. Very good. Anything else? ઓકે, હું અહીંયા એક લાઈન બનાવું. મારા પાસે એક લાઈન છે સપોઝ. અગર મેં અહીંયા એક લાઈન બનાવી, આ યલો કલરની લાઈનમાં કેટલું લિક્વિડ હશે અને કેટલું ગેસ હશે? પહેલે તો આ યલો કલરની લાઈન છે ક્યાં? Where it is placed? It is placed at the left side of the saturated liquid line. Are you getting my point, everyone? Please reply. Chetan? Okay. જો આમાં એક બોક્સ બનાવીએ આપણે. Box with which color? Okay. So now we are having box is not prepared perfectly. Yeah, that's correct. So now, right now we are dealing with this portion only. This is our concerned region. એક બોક્સ છે. બોક્સમાંથી અત્યારે આપણે આ પોઈન્ટ ઉપર ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ. Particularly about this line. Correct? તો આ લાઈન છે ને એ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ લાઈનની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે. તો what it says or what it represents કે સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ લાઈન થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ દરેક વસ્તુ લિક્વિડ ફેઝમાં હશે. 100% લિક્વિડ. સમજાય છે? ઓકે. હવે સેચ્યુરેટેડ ગેસિયસ લાઈનની એવી રીતના વાત કરીએ આપણે. So suppose I am drawing one line here. તો આ લાઈનના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર at any point of this line અહીંયા 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 ગમે એ પોઈન્ટ ઉપર બધી જ વસ્તુ કેમાં હશે? ગેસિયસ રિજિયનમાં. That's why this region is
denoted by liquid region. Further, this region, particularly I need to draw it with another color. Let's take this one. The green region, that is called gaseous region. And whatever will be the reason in between to it, this is called vapor region. Now, at any of this point, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના કોઈ પણ પોઈન્ટ્સ હોય ત્યાં what is the state of liquid, or what liquid. is liquid means what is the state of the working fluid, that is liquid. હવે આ વેપર રિજિયન ની વાત કરીએ. So in this vapor region, if I am taking 10 points on that line, અગર હું આ લાઈન ઉપર 10 પોઈન્ટ બનાવું છું, so each and every point represents the conversion of gas. means અગર આ પોઈન્ટ નંબર 1 છે તો અહીંયા 10% કન્વર્ઝન થયું ગેસમાં, લિક્વિડનું, એટલે 90% લિક્વિડ છે અને 10% ગેસ છે. અને સપોઝ અહીંયા હું નવમો પોઈન્ટ લઉં છું, 9th point on this line, so it represent 90% gas and 10% liquid. So in case of vapor region, there is a dryness fraction, and dryness fraction represents fraction of gas. Any doubt? Any doubt, Chetan? No, sir. Not at all. So this is the first step. In order to understand the Rankine cycle, you must understand what do you mean by saturated liquid line, what do you mean by saturated liquid gaseous line, what is liquid region, what is gas region, what is vapor region. And now let's take one example in order to understand this graph. See here, the line is somewhat inclined here. આ લાઈન ને તમે જોશો ને તો તમે કહી શકો કે આનામાં શું થઈ રહ્યું છે? ટેમ્પરેચરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, ઘટાડો થઈ રહ્યો, શું થઈ રહ્યો છે આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વાળી લાઈન ઉપર? કઈ કમેન્ટ કરી શકો? ટેમ્પરેચર વધે છે. વેરી ગુડ. ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે આ પર્ટિક્યુલર લાઈન ઉપર, ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે. તો હું જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જાઉં, આ પોઈન્ટ થી આમ ડાબી બાજુએ જાઉં છું તો શું થઈ રહ્યું છે? આ પોઈન્ટ થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જઈ રહ્યો છું તો શું થઈ રહ્યું છે? ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે કે ઘટી રહ્યું છે? તો ઘટી રહ્યું છે. So that's why this liquid region is sometimes called
subcool region. What it called? Subcool region. કે જ્યાં ઠંડુ થઈ રહ્યું છે, તાપમાન ઘટી રહ્યું છે. ગેટિંગ ઇટ? પણ કઈ ડાયરેક્શનમાં જવાનું? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ લાઈન થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ગોટ ઇટ, ચેતન? Okay. Now, in this case, right hand side line in which the gaseous lines are represented. અગર હું આ ડાયરેક્શનમાં જાઉં છું ગેસિયસ લાઇન થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, તો શું થઈ રહ્યું છે? ટેમ્પરેચર વધી રહ્યું છે. અને આ રિજન નું નામ ખબર છે? આ રિજન ને શું કહેવાય? નામ ખબર છે? આનામાં ગેસ બને છે. ગેસ ક્યારે બને? કાંઈ પણ વસ્તુને ગરમ કરવામાં આવે તો બને. હા, તો આ રિજન જે છે સેચ્યુરેટેડ ગેસિયસ લાઇન થી જમણી બાજુએ, that is called superheat region. ગેસિયસ લાઇન સુધી હીટ આપવામાં આવી. હવે 100% ગેસ બની ગયું, પછી જો હીટ આપવામાં આવે તો that is called superheat. Getting? Any doubt? Okay. And this is called vapor region in between. હવે લિક્વિડ ને સ્ટીમ ટેબલમાં F થી રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. You may consider it as a fluid. સ્ટીમ ટેબલ ની અંદર જ્યારે આપણે સ્ટીમ ટેબલ ની અંદર પ્રોપર્ટીઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. Have you used ever steam table? Have you used steam table ever? Vishal, Maria? No. Yes. Oh, Maria. Hasmukh says yes. તો જેમણે સ્ટીમ ટેબલ યુઝ કર્યું હશે એમને મારી વાત સમજાતી હશે that what is given in the steam table. Some quantities are given like enthalpy. Suppose I am saying okay, entropy. So entropy will be given in terms of SF, SG and SFG. Likewise, such data will be given in this steam table for a particular saturated temperature and pressure. સ્ટીમ ટેબલ બંને રીતના હોય, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 તાપમાન પ્રમાણે પણ હોય, and 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar pressure પ્રમાણે પણ હોય. So there are same steam table but available with two types of data. One indicate data from the temperature, another indicate data from the pressure. આપણે સમ ચેક કરશું ત્યારે આનામાં ડિટેલમાં વાત કરશું, બટ અત્યારે તમારા માટે થોડીક સમજાય છે? કોને આપણે કહેવાય? ચેતનને સ્ટીમ ટેબલ યુઝ નથી કર્યું તો એને સમજાવવું જરૂરી છે. જોયું છે ને? હવે યાદ આવે છે ને? ભૂલાઈ ગયું પણ મેં આવું લખ્યું તો કંઈક યાદ આવે છે? Okay, very good. And gas is represented by G. Suppose આ diagram ને સમજવા માટે, in order to understand this diagram, we are taking example of the liquid, means water. So at 100 degree centigrade, આ line જે છે horizontal line, that will represent 100 degree centigrade. Correct? Because below 100 degree centigrade, the liquid region is there.
and above 100 degree centigrade the water is available in terms of gaseous. So at 100 degree centigrade, the data will be given in this manner. At 100 degree centigrade, some value of SF will be given, SG will be given, and SFG will be given. So what it represents? Let's check it out in a detail. So this point, suppose I am saying this point as a one number point, which is on the saturated, which line? Saturated liquid. liquid line. And point number 2 is on which line? Saturated Yes, ma'am. gaseous line. So this is TS diagram, and entropy up to point number 1 is represented by S1, but as point number 1 is on saturated liquid line, that's why it can be represented as SF for that particular temperature. And suppose the temperature is 100 degrees centigrade. So SF value at 100 degrees centigrade will represent S1. સમજાય છે? કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછો. ડાઉટ કન્વર્ઝેશન થશે તો મજા આવશે. આમને આમ મજા નહીં આવે મને પણ. સર, ફરી એકવાર explain કરી નાખો. હા, S1 પોઈન્ટ સમજાણું પેલા. S1 કેના ઉપર છે એ સમજાણું? સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ લાઈન ઉપર છે. હા, લિક્વિડ ને સ્ટીમ ટેબલમાં કેના દ્વારા રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવે છે? F. હવે મારે આ SF ની વેલ્યુ નીકાળવી છે સ્ટીમ ટેબલમાંથી. તો આને શું કહીશ કે SF ની વેલ્યુ, કેમ કે આ સેચ્યુરેટેડ લિક્વિડ પોઈન્ટ ઉપર છે એટલે SF ની વેલ્યુ, ઓકે, SF ની વેલ્યુ શા માટે કીધી સમજાણી? કેમ કે લિક્વિડ લાઈન ઉપર છે, બરોબર. પણ કયા તાપમાને? તો આ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઉપર, કેમ કે આપણે ખબર જ છે કે અત્યારે આપણા માઇન્ડમાં સેટ છે કે પાણી નોર્મલ પ્રેશરે 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે બોઇલ થાય, લિક્વિડમાંથી ગેસિયસમાં જાય, એટલે આ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ મેં લીધું. તો SF at 100 degree centigrade will represent what? S1. સમજાય છે? હવે તો જો સમજાણું હોય તો પછી S2 ની જવાબ આપો. S2 ને શું કહેવાશે તો પછી? અહીંયા આપણે SF લખ્યું, તો S2 માટે શું લખશું? આ લાઈન કેના આ પોઈન્ટ કઈ લાઈન ઉપર છે? ગેસિયસ માંથી છે, તો શું લખશું? SG. અને ટેમ્પરેચર સેમ જ છે 1 અને 2 નો. હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે. આમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે. SG at 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, ટેમ્પરેચર જુઓ ને, 2 પોઈન્ટ ઉપરથી ટેમ્પરેચર જુઓ કેના ઉપર જ છે? 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઉપર. શું નથી સમજાતું આમાં? શું ડાઉટ શું થાય છે? મગજમાં કેવા વિચારો આવે છે? જરાક સમજાવો, મને સમજાવો. ચેતન,
બરાબર છે બોલ્યો નતો પછી મેં કીધું ખોટું પડતું મેં બોલ્યું. શું? ઓકે, મગજમાં આવી ગયું હતું ને બરોબર. હા હા ઓકે, અને હવે સપોઝ અહીંયા કને મારે ઇન બિટવીન આ 1 to 2 લાઈન ની વચમાં મારે એન્ટ્રોપી ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, તો કેવી રીતના કરીશું? સપોઝ આ પોઈન્ટ ને હું પોઈન્ટ નંબર 3 કહું છું અને આ વેપર રિજિયનમાં છે. વેપર રિજિયન એટલે થોડાક પર્સન્ટેજ ગેસ છે અને થોડુંક પર્સન્ટેજ લિક્વિડ છે, અને ગેસના પર્સન્ટેજને આપણે શું કહીએ છીએ? ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન. તો હવે તમે આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી સમજી શકશો કે S3 ની વેલ્યુ S3 ની વેલ્યુ ઈ આ S1 કરતા વધારે છે. The value of S3, the value of entropy at point number 3 is more than the value of entropy at point number 1. સાચી વાત કે નહીં? ઓકે. And it is less than the value of entropy at point number 2. S2 કરતા ઓછી છે બટ S1 કરતા વધારે છે. આ તો કન્ક્લુઝન આપણે નીકળ્યું આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી કે S3 ની વેલ્યુ ઈ S2 કરતા ઓછી છે બટ S1 કરતા વધારે છે. ક્લિયર? હવે કેટલી વધારે છે? So for that point S3 is equal to S1, and S1 is nothing but SF plus X SG minus SF. હવે આ SF ને તમે S1 પણ કહી શકો અત્યારે આ ડાયાગ્રામ પ્રમાણે, SG ને તમે S2 પણ કહી શકો અને SF ને તમે S1 પણ કહી શકો. X શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? કોઈ સમજાવશે? ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન એટલે કેનું ફ્રેક્શન? લિક્વિડ નું કે ગેસિયસ નું? મોઇસ્ચર ને નહીં, મોઇસ્ચર ને નહીં, ડ્રાયનેસ ને. કેટલું ગેસ બન્યું એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હા, વળી જો મોઇસ્ચર ને ગણવા જાવ તો એને વેટનેસ ફ્રેક્શન કહેવાય. સમજજો બંને વસ્તુને. મેરિયાએ જવાબ આપ્યું ને? હસમુખજી જવાબ આપ્યું? મેરિયા, હસમુખ? હેલો. હા, તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયું? મોઇસ્ચર ને કન્સિડર ન કરતા, ગેસ ને કન્સિડર કરજો. કેટલા પર્સન્ટેજ ગેસ બન્યું, કેટલું પર્સન્ટ ડ્રાય થયું. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ SG માઇનસ SF. એને આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ SFG. હવે આ છે શું SFG? તો જી આ વેલ્યુ છે આટલી, this much value is called SFG value, or you can say it is SG minus SF. So S3 is nothing but SF plus X SFG, where X is dryness fraction. Clear? ને આ બધી જ વેલ્યુ કયા તાપમાન ઉપર છે? એટ 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. અત્યારે આપણે ડાયાગ્રામ પ્રમાણે 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રાખીએ છીએ. જેમને સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર ખબર છે કે what do you mean by saturation temperature, તો વધારે સારું. સમજી શકો છો what do you mean by saturation temperature? T Sech, what is the meaning of saturation temperature? હમ હમ
હમ ઓકે. તો જેમ જેમ હમ, કેવી રીતના ઓકે એટ 1 બાર અત્યારે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર કેટલું હોય છે 1 બાર? યસ ઓર નો? So please reply. So for 1 bar pressure, P is equal to 1 bar. The saturation temperature is 100 degree centigrade. હવે કંઈક કહી શકશો સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર ની ડેફિનેશન કંઈક અલગથી કે શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? સર જ્યારે એક્ઝેક્ટલી ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ઓફ પ્રેશર. અગર આ પ્રેશરની વેલ્યુમાં વધારો કે ઘટાડો કરો તો એ પ્રમાણે સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર પણ વધે અને ઘટે. ગોટ ઇટ? ઓકે. સો સપોઝ પ્રેશર ઘટી જાય, હવે તમારા માટે એક ટાસ્ક કાલના લેક્ચર માટે કરીને, પ્રેશર ઘટી જાય તો સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર વધે કે ઘટે? વધે. કેવી રીતના જણાવી શકો છો તમે? હાઉ? કયો ઇક્વેશન? જો તમે આ ડાયાગ્રામને જ પ્રોપરલી જી જી વધારો ઘટાડો થઈ શકે, પણ હવે હું પર્ટિક્યુલરલી એમ પૂછું છું કે પ્રેશર મેં 2 બાર કર્યું, ઇન્ક્રીઝ કર્યું પ્રેશરને, તો સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ થશે? ચાલો વેલ્યુ ભલે ખબર ન હોય, ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ થશે? હમ શું હજી મને ક્લિયર અવાજ નથી આવ્યો? ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ થશે? ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ? ઇન્ક્રીઝ. વેરી ગુડ, ઇન્ક્રીઝ થશે, પણ કયા રિલેશનશિપ થી? ચલો તો પછી ઈ પ્રશ્ન આવે છે, કેમ કે કાંઈક તો એમ ખાલી આપણે કહી દઈએ કે ઇન્ક્રીઝ થશે, દેટ ઇઝ illogical thing, correct? So with respect to which equation? Boyle's law. What is the Boyle's law then? Very good. So this is the beauty of study. બરોબર છે, મોલેક્યુલર મોમેન્ટમના કારણે એનું ટેમ્પરેચર વધી હશે. ધેટ ઇઝ વેરી લોજિકલ આન્સર, બટ I need answer in terms of equation. Can we have answer in terms of equation? Let's talk about, અત્યારે વાત થઈ છે ને Boyle's law. So what is Boyle's law? What is the equation of Boyle's law? Pressure and temperature are inversely proportional. That is called Boyle's law. So P is equal to 1 upon T. This is Boyle's law. No. Who said this? Chetan? કોણે કહ્યું આ? So Vishal? P is V by T. જો ઓકે ઓકે, ચાલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે, કોઈ વાંધો નહીં, આપણે બીજું કરીએ, V by T કરીએ. Black color.
So here P is equal to exactly Vishal, exactly Vishal. So now Vishal corrected himself that P1 V1 is equal to P2 V2. Perfect means PV is equal to constant. ક્યારે કોન્સ્ટન્ટ થઈ શકે પીવી? ધ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ ક્યારે કોન્સ્ટન્ટ થઈ શકે? નહીં, આ પરફેક્ટ ગેસ લો ઉપરથી ઇક્વેશન આવે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ પરફેક્ટ ગેસ લો? પરફેક્ટ ગેસ લો ઇઝ પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આર ટી, જેનામાંથી માસ ઓફ ધ ફ્લુઇડ એ કોન્સ્ટન્ટ હોય. આ છે ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, એની પણ વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ છે 0.287 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન. આ એમ આર નો પ્રોડક્ટ લ્યો ને તમે, એમ અને આર, તેનો પ્રોડક્ટ થાય 0.287 કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન. ફોરગેટ અબાઉટ ઇટ, કેમ કે આ બંને વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો નાઉ પીવી, ધ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ ડિપેન્ડ્સ અપોન ટેમ્પરેચર. સમજાય છે? So when temperature is constant, at that time the law is called Boyle's law. अगर टेम्परेचर પણ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય તો આપણે કહી શકીએ ને PV is equal to M constant, R constant અને TA constant. That's why PV is equal to constant. હવે બોયલ્સ લો આવ્યો તો સાથે સાથે ચાર્લ્સ લો પણ આવશે અને ગે લુકાસ લો પણ આવશે, એને પણ જોઈ લઈએ જલ્દીથી જ. હવે ચાર્લ્સ લો માં કઈ ક્વોન્ટિટી કોન્સ્ટન્ટ છે? હું આ જ લખું છું પાછો ઇક્વેશન, PV is equal to MRT. ચાર્લ્સ લો માટે કઈ ક્વોન્ટિટી કોન્સ્ટન્ટ છે? વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ. ફોર ચાર્લ્સ લો pressure constant. So what would be the equation? Suppose I am saying P1 V1 is equal to MRT1 divided by P2 V2 is equal to MRT2. So MR cancel out and P1 is constant, that's why P1 and P2 cancel out. So V1 divided by V2 is equal to T1 divided by T2. So V proportional to T. આનો મીનિંગ શું થાય? કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર है, whenever the pressure is constant, if you increase the volume, if the volume is increased, then temperature is going to be increased. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લ્યો, એક બલૂન છે જેનામાં તમે હજી સુધી હવા નથી ભરી અને હવે તમે હવા ભરી રહ્યા છો, તો બલૂન તો એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરમાં જ છે, કરેક્ટ? બટ એઝ ઇટ્સ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝિસ, its temperature increases. Got it? સમજાય છે? હવે થોડાક દિવસ સુધી તમે આ બલૂનને રૂમમાં એમને એમ રહેવા દો તો શું થશે? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યો છે તમને, આ એકદમ પ્રેક્ટિકલી સમજાઈ જશે. તમે આ બલૂનને વોલ્યુમ કેમ ઘટશે? હવા ક્યાંથી નીકળે? સપોઝ પરફેક્ટલી સીલ્ડ છે, કેમ આમાં હવા ક્યાંથી નીકળી શકે? તમે એકવાર ગાંઠ મારી દો ફુગામાં તો હવા ક્યાંથી નીકળે? ન રહી શકે તો પણ. હા,
ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થઈ જાય. પણ એનાથી શું થાય એકચ્યુઅલી ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થવાના કારણે? આ રબર છે તો એ કોઈ એક મટીરિયલ જ છે ને. આ રબરની સરફેસ છે, સપોઝ જોઈ લેજો. તો આ રબરની સરફેસ કોઈ એટમ્સ થી જ બનેલી છે ને. ગેટિંગ ઇટ? સપોઝ ઇટ ઇઝ CH3, CH4, CH2, whatever it is. તમને અત્યારે એનામાં ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. બટ સપોઝ ઇટ ઇઝ CH3. તો આનામાં પણ કોઈક વેલેન્સ બોન્ડ હશે ને, મીન્સ એક જગ્યા ખાલી હશે જ્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રોન્સ આપલે કરી શકતા હશે. કરેક્ટ? તો એના દ્વારા કાં તો વસ્તુ અંદર આવી શકશે અને કાં તો વસ્તુ બહાર જઈ શકશે. Now here the second law of thermodynamics applied, which says that temperature always flow from higher body temperature to lower body temperature. એટલે હાયર બોડી ટેમ્પરેચર કઈ છે? બલૂનનો ટેમ્પરેચર હાયર છે, એટમોસ્ફિયરનો ટેમ્પરેચર લોવર છે. તો ક્યાંથી ક્યાં મોલેક્યુલ્સ જશે? બારે જશે. અગર બલૂન પરફેક્ટલી સીલ્ડ છે તો પણ બલૂનમાંથી હવા બારે નીકળી જશે, અથવા તો એમ કહી શકો છો તમે એને કે એના ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થવાના કારણે જે મોલેક્યુલર મોમેન્ટમ હતું એ સેટલ ડાઉન થઈ ગયું. અને મોલેક્યુલર મોમેન્ટમ સેટલ ડાઉન થવાના કારણે પહેલે જ્યારે બલૂન ફૂલેલું હતું, સપોઝ આ બલૂન ફૂલેલું છે, ત્યારે હું આ 1, 2, 3 અને 4 જે ગેસના મોલેક્યુલ્સ છે એમની વચ્ચેનો જે ડિસ્ટન્સ છે એને સપોઝ હું x કહું છું. અને જ્યારે આફ્ટર સમ ટાઈમ જ્યારે આ ટેમ્પરેચર સેટલ થઈ જાય છે, થર્મોડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવી જાય છે અથવા તો આવવાની ટ્રાય કરે છે, તો શું થશે? આ બધા વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઘટશે કે વધશે? ઘટી જશે. ઘટી જશે. અને એ ઘટવાના કારણે શું થશે? બધા મોલેક્યુલ્સ એકબીજાની બાજુમાં આવી જશે. અને બાજુમાં આવી જવાના કારણે જે આપણો બલૂન છે એ બલૂન એક નવો શેપ લેશે and it will reduce its size. So it's everything about molecular momentum and exchange of electrons. That's why the inflated balloon come into the reduced shape after some period of time. Got it? હવે આપણે ક્યારે પણ એન્જિનિયર થઈને હવે આપણે આન્સર દેશું તો હવે એમને કહીએ કે હવા નીકળી જતી હશે. હવા નીકળતી હશે, it might be a reason, but this is the original reason. Because of the molecular momentum everything is happen. Okay, and now Gay-Lucas law. As we have discussed Boyle's law, Charles' law, let's discuss Gay-Lucas law and then we will end this lecture here. What PV is equal to MRT, and what will be constant here? Which quantity is going to be constant here? Volume. So pressure is proportional to temperature, means as pressure increases temperature increases. And particularly we are talking about which temperature? Saturated temperature. Here also we are talking about which temperature? Saturation temperature. તો એન્જિનિયર બનીને જો પાણી પ્રેશર 1 બાર છે તો પાણી કેટલા તાપમાને બોઇલ થાય છે? 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કરેક્ટ? ભલે એક જાતનું હું અત્યારે ઇમેજિનેશન કરું છું, પણ જો તમને આપણે તમને નહીં, આપણે બધા એન્જિનિયર છીએ, આપણે અગર ગેસ બચાવવું હોય, પાણીને ગરમ કરવા માટે અથવા દૂધને ગરમ કરવા માટે ગેસ બચાવવું હોય, અને આપણે એવું એક કંટ્રોલ વોલ્યુમ બનાવી લઈએ, મીન્સ એવું કોઈક ડિવાઇસ બનાવીએ કે જેની અંદર પ્રેશર રિડ્યુસ થઈ શકે,
અને એની જ અંદર હીટિંગ કરવા માટેની કોઇલ આપેલી હોય, તો આપણે લેસ ધેન 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઉપર પણ પાણીને અથવા તો દૂધને બોઇલ કરી શકીએ. ગોટ ઇટ? આ એકદમ રિસર્ચ બેઝ તમને સમજાવું છું. આવી જ રીતના એન્જિનિયરિંગને ભણવાનું હોય. જો તમે આવી રીતના ભણશો ને તો ભલે કદાચ 100 તુક્કા ખોટા લાગશે, ખોટા તો નથી જ, જો કે લોજિકલ છે, બટ એક તુક્કો પણ જો સાચો બની ગયો ને તો ઈ તમારી લાઈફ બનાવી દેશે. ધેટ્સ ધી બ્યુટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ. આ સમજાણું તમને મેં જે કીધું? હેલો, સમજાણું ને આ શું કહેવા માંગુ છું? તો આપણે દરેક વખતે એન્જિનિયરિંગને આ ટર્મ્સમાં લેવાનું છે. હવે આ લેક્ચરમાંથી અત્યાર સુધી જેટલું સમજાવ્યું એમાંથી કાંઈ પણ તમારા મનમાં ડાઉટ હોય તો પૂછો, બે હિચક પૂછો. સર એમાંથી શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, મતલબ એનું મીનિંગ શું થાય એમઆરટી? એમઆરટી નું મીનિંગ શું થાય? હા, હા સર. આ એક ગેસ લો છે. પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આર અને ટી. હવે એમાં એમ છે ઈ માસ ઓફ ગેસ છે. સપોઝ આપણે મેજર કરી શકીએ કે કેટલા કિલોગ્રામ આપણે ગેસ લીધું. એર ની વાત કરીએ આપણે, જે મેં ફુગ્ગો ફૂલાવાની વાત કરી, તો જે ફુગ્ગો ફૂલાવાનો એટલે એ આપણે ફુગ્ગાનું વોલ્યુમ વધાર્યું. એની અંદર શું હતું? એર હતું. હા, ગેસ હતું. તો એ ગેસનું કંઈક માસ હશે. So that will be represented by m. R એટલે કે કિલો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન. 1 ડિગ્રી તાપમાન વધારવા માટે, પર્ટિક્યુલરલી બલૂનની અંદર હું હવા ફિલ કરું છું, તો એ બલૂનમાં 1 કેલ્વિન, 1 ડિગ્રી તો નહીં કહું, આમ તો સેમ જ થશે, પણ 1 કેલ્વિન તાપમાન વધારવા માટે કેટલી એનર્જી આપવી પડે છે? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ. આ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હોય છે પર્ટિક્યુલરલી પરફેક્ટ ગેસ માટે. પરફેક્ટ ગેસ માટે, એટલે જ આને પરફેક્ટ ગેસ કહેવામાં આવે છે કે આની વેલ્યુ 1 ડિગ્રી તાપમાન વધારવા માટે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, જે એકચ્યુઅલી ફિઝિબલ છે નહીં. કોઈ પણ ગેસ માટે આ વેલ્યુ વેરી થતી હોય છે. રિયલ ગેસ માટે એને રિયલ ગેસ કહેવાય. ઓકે, બટ આ પર્ટિક્યુલરલી પરફેક્ટ ગેસ છે. ધેટ્સ વાય આપણે એને કન્સિડર કરીએ કે 1 ડિગ્રી તાપમાન વધારવા માટે એક કોન્સ્ટન્ટ જ વેલ્યુ ઓફ એનર્જી આપવી પડે છે. એન્ડ એને મલ્ટીપ્લાય બાય ઈ વધાર્યું તાપમાન, ઈ કેટલું વધ્યું, that is called temperature in terms of Kelvin. Degree centigrade is equal to 0 plus 273. Sorry, Kelvin is equal to degree centigrade plus 273. આ એની વેલ્યુ રહેશે. અને જો આપણે એનું વોલ્યુમ વધારશું તો પ્રેશર વધશે કે ઘટશે? વિચાર લો હજી એક વાર. અગર બલૂનનો આપણે વોલ્યુમ વધારશું તો એનું પ્રેશર વધશે કે ઘટશે? પ્રેશર ઘટી જશે અગર ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે તો. થોડુંક વિચારજો આના ઉપર, કાલે આપણે એની ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. બટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગુ થોડું કંઈક? હા, વેરી ગુડ. ક્વેશ્ચન થાય છે તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. બોલો. એક મિનિટ મેરિયા હસમુખજી, એકદમ ધીમે ધીમેથી પ્રશ્ન પૂછો. આમાં છે ને થોડુંક અવાજમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. હા, બોલો. હા,
વધારવા માટે એનર્જી આપવી પડે, ઓછું થાય તો એનર્જી મળે. એનીથિંગ એલ્સ? કોઈ પણ પ્રશ્ન નાનામાં નાનો. સમજાઈ ગયું ને? થોડુંક થોડુંક તો સમજાય છે ને, એમ જેવી રીતના છે. ઓકે, કોન્સેપ્ટ વાઇઝ. બસ થોડુંક મારા વખાણ કરતા રહેજો, મને મજા આવે. ચાલો, થેન્ક યુ. ચાલો, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ કાલે પાછા. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ.